The error was because of only setup file issue. So setup file got corrupted. So we could not install, we could not mount this ISO file. So I extracted this from this file. I extracted all the setup files. So from here, I installed yesterday. It went success. It went very smooth. So I installed SQL Server clustering. So because of that, we can see roles here. Today, we will install one more instance. We will see how to install SQL Server. This is only because of setup file corruption. Nothing more than that. I extracted this. So with this file, I could install. Okay. So how to install SQL Server? Today, we will see that. We will face some permission issues. We know how to overcome also. In real time, if permission issues comes to this, we will contact Windows admins. They will take care of permissions. Okay, how to install SQL Server clustering? Right click on setup file. After mounting, run as administrator. We need 4 disks for this. All disks should be cluster disk. Okay. Okay, come. Installation. So which one I should select here? New SQL server failover Yes. cluster installation. Yes, failover cluster instance. Very good. So we need to select failover cluster instance. Should not go for standalone installation. So this is standalone. We need to select this one for clustering. This is SQL Server failover cluster installation. Click on here. Next. Okay, developer edition. I accept license terms. The feature selection, select database engine service, replication automatically it will select. Then instance configuration, FISD, feature selection, instance configuration, server configuration, database configuration. So SQL network name, you need to provide name SQL network 2. Named instance, I already choose default instance. This is default instance. We already took it. So instance name is SQL I2 instance 2. Fine. Click next. So already we have one default instance here. It is showing that. Okay, fine. Click next. So we already have 4 disks, but we need 4 more disks for SQL Server new instance configuration. So storage part ఏంటంటే whatever is there in cluster, those only utilized as a disk. For example, here go to storage and disk. We have only 4 disks. All 4 are already utilized. So 4 more disks. Yesterday I have configured 4 more disks. So you can simply add them to the cluster disk. See, open node 1, go to this PC. These are cluster disk, right? So except cluster disk, we have another 4 disks, that is data 2, log 2, backup 2, temp DB2. Same disks are there in
node 2 also. Open this tempdb2 backup to log. Okay. So we need to add these individual disks to cluster. Then they will become common storage device. Okay. Let me go to cluster, fluadmin.msc, add disk. What are the available disk? Disk 5, 6, 7. Click on OK. So now just we have added normal disks to cluster. Okay. So we have added in node 1. Go to node 1. So node 1, you can see data to, log to, temp to, backup to. So these are cluster disks. That means common shared storage. These are individual disks. That is the difference. See the icon. If you observe icon, you can see two CPU icon here, common disk here. So that is the difference between cluster disk, non-cluster disk. So right now we have added 4 more disks to the cluster. Now go to SQL Server instance. Refresh this. You can find 4 more disks here. Yes. So you have 4 more disks, 5, 6, 7, 8. So which disk is which? Disk 5 is log 2. Let me note it down somewhere. We can change, we can rename also. Entire disk name also we can rename. So 5 is log, 6 is backup, 7 is temp, 8 is data. Okay. Go to here, 5, 6, 7, 8. Add all the disks, click on next. So we need to mention a static IP here that will act as a listener. See, so always on what we have done, we might have multiple nodes. We were connecting with common listener connection in always on. For example, if we have 4 nodes, all nodes are connected with, unified, act as a unified entity that is connected with AG listener in always on. So here, instead of availability groups, we use direct nodes, node 1, node 2, node 3, node 4. For all nodes, we use cluster name for connection and unified cluster name. With cluster name only, we will connect. Cluster name means not Windows name, SQL cluster name. So what was that? We have given SQL I2 as a SQL network 2 as a cluster name. And what was the IP? So it should maintain one static IP. For example, I can take 12.0.0.50. Anything. This IP will be provided to our company. సో లిజనర్కి ఎలా అయితే ఐపీ ఇస్తామో అలా స్టాటిక్ ఐపీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి 12.0.0.50. ఓకే ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో యువర్ సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్, GHK is the domain, SQL service is the password ID. So admin @123.123. GHK is the domain, SQL service is the admin name. So username, password, admin @123.123. Fine, grant perform volume maintenance task, click on task. నెక్స్ట్. సో ఇవి మాన్యువల్లోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీకు ఏ నోడ్లో అయితే యాక్టివ్గా ఉంటుందో SQL సర్వర్ అందులో మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 4 ఉన్నాయి. ఏ నోడ్లో SQL సర్వర్ యాక్టివ్గా ఉంటుందో సింగిల్ నోడ్లో మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటుంది. మిగిలినవన్నీ ప్యాసివ్ నోడ్స్. అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్కి వస్తే ఇక్కడ యాక్టివే, ఇక్కడ యాక్టివే, ఇక్కడ యాక్టివే, ఇక్కడ యాక్టివే. ఓకే. సో అవైలబిలిటీ గ్రూప్లో దిస్ ఇస్ మెయిన్ డేటాబేస్, this is copy database, this is copy database, this is copy database. If you want, you can read copy database also. But in SQL Server, these are passive. You cannot utilize them. Passive means
you cannot utilize them. Even you just can't read the servers. Okay, only active node you can utilize. Okay, so all are considered with one name. So storage will be common for all. Storage is common. All your databases reside here. DB1, DB2, DB3. So all your databases will be common. Database main data will be in storage, but all operations now based on active node. If something happens to node 1, active will become here, failover taken place, so it will become passive. సో యాక్టివ్ నోడ్ ఎక్కడుంటే ఆ కంప్యూటర్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టోరేజ్ వర్క్ అవుతుంది. వీటన్నిటికీ కామన్ నేమ్ ఉంటుంది, కామన్ ఐపీ ఉంటుంది. యూ కెనాట్ రీడ్, యూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ప్యాసివ్ డేటాబేసెస్, ప్యాసివ్ సర్వర్స్. సో క్లస్టరింగ్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్. సో ఇన్స్టాన్స్ యూ కెనాట్ రీడ్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ స్టేట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, Amma. Okay. Yes, Data sir. directories, you need to add data directories. Okay, fine. Root directory, which one? Choose this one, data2. Data2, here it is. Click it. Okay. Database directory, data2 only. This one, data2. Click on it. Fine. So here I'll do like this. For root directory, I'll choose go to data2. I'll create a folder. Folder name is root. Come here. So for root directory, I'll choose root in the data2 folder. For normal database data files, I choose directly, and log files, I'll choose log folder, log drive. Okay. For backup, I'll choose backup drive. That's it. Go to TempDB. So you need to configure TempDB also. Come here, TempDB2, create 2 folders. One is for data, another one is log. So for data, add it. TempDB data. Click on OK. Remove this one, use this one. For log, go to TempDB2, choose log. Click on OK. That's it. Max DOP memory file stream, you know all the settings. Click on next. So if you click on install, it will be installed. So instance name is SQL I2. So in all nodes, instance name will be same. In all nodes, network name will be same. Network name considered as a listener name. Okay. So what are the disk? 5, 6, 7, 8. SQL Network 2 is the name. Click on install. You may get some permission issue here. Let me show you how it looks like.
First of all, whenever you start doing something, if error comes, don't panic. Read the error, understand the error, search for the solution. So error వచ్చింది అంటే దాని అర్థం we are doing good అని. If you are not getting any error, everything is good until unless something up to some point, but you will crash everything at once. So first time మీరు చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి, దట్ ఈస్ గుడ్. సో ఎర్రర్ ని ట్రబుల్ షూట్ చేసి మనం మోర్ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయొచ్చు. Okay, lucky thing is you didn't get error here. So yesterday I got error while I am installing. The error, how it looked like. Yeah, we got this error. See this? Can anybody read? Let me copy this. Go to Notepad. The following error has occurred. What is the error? Can anybody read? Updating permission setting for file. The file. So in the path M was drive, paid. for system volume information, for keys, there is no permission. That means we have created disk, but we have not updated necessary permissions. In real time, these permissions were taken care by Windows admin team. Here I will tell you how to take care of this permission issue. Not only M, if you resolve this, next disk will also come K, L, M, N. All 4 disks have same issue. Okay. So for this purpose, in the PPT also, I have given the solution. Come to here. Just go to command prompt. Execute this. We are taking ownership on the disks. Okay. So which disk it is telling? M disk, right? Entire disk. Make yourself admin. Click this. Go to command prompt. Node 1. Run. So command prompt as run as administrator. ఇక్కడ administrator అని ఉండాలి. Test it. సో ఏమైంది? Now owned by user GHK GBS. సో మనం ఓన్ చేసుకున్నాం. ఓకే. రిఫ్రెష్ దిస్, రీట్రై. ఓకే. సో M disk అయిపోయింది. ఇప్పుడు K disk ఇష్యూ వచ్చింది. సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ ఫర్ all disks. Go to here. Disk K. Okay, fine. Now retry. Now it became L. Error came with L. Okay, go here. L. Fine. Retry. Now everything is good. So మీరు SQL Server start మనం today wherever we started, our works begin there. So Windows cluster అనేది not related to SQL DB. Storage disks are not related to SQL DB. SQL DB install SQL Server if everything is ready. Disk issue వచ్చిందా? Contact to storage team. Any permission issue? Contact to Windows team. That's it. సో SQL Server ఇన్స్టాల్ చేయడం కష్టమా మనం ఫెయిల్ అవర్ క్లస్టర్? Is it look like hard? No, అన్న couple of times try చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. Yeah. So SQL Server installation is very easy. You know the process. Only thing is we need to make environment ready. That part is little difficult here. Okay. Close this. So we have 2 instances. For example, we have
Just forget about this one. We have two instances. Here, this is active node. This is passive node. So in active node, we have installed SQL Server. Am I correct? Yes. Yes, sir. So we need to install SQL Server on node 2 also, right? నోట్ 2 లో కూడా SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా? అవునమ్మా. చెయ్యాలి. Okay. Go to node 2, open CMedia. This is the SQL Server setup file, mount it, open this, go to setup file, right click, run as admin. Antena installation? Yes, sir. Okay. So which one I should select? So which option I should? Installation, very good. New SQL Server standalone installation, right? Failover cluster installation. New SQL Server Failover cluster. This is also not correct. So first time when you install SQL Server in active node, you select this option. From second time onwards, if you want to node adds, you should add this one. Add node to existing SQL Server failover cluster. సో యాక్టివ్ నోడ్ లో మాత్రమే మనం ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. తర్వాత ఎన్ని నోడ్స్ అయినా రానివ్వండి, ప్యాసివ్, వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ ఏ నోడ్, దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, so we are adding node to existing SQL Server cluster. Click on here. So second time, third time, fourth time, any nodes unna kuda, we just add that node to existing cluster. So here you need not to do much. Everything is ready-made. So just next కొట్టడమే. ఒకసారి ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వడమే అంతే. సో నోడ్ యాడ్ చేయడం చాలా ఈజీ SQL సర్వర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఫీచర్ ఇన్స్టాలేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, అలాగే ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం ఉండవు ఇక్కడ. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా అదే చూపిస్తుంది. సో ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ దేర్, మెయిన్ నోడ్, యాక్టివ్ నోడ్. సో మిగిలినవన్నీ ఏంటి, జస్ట్ ఈ నోడ్ ని యాడ్ చేయడమే. ఓకే, సిక్వెల్ ఇన్స్టాన్స్ 2, MS SQL సర్వర్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్. Default instance has node 1, node 2. SQL instance right now has node 1 only. In node 2, we are installing now. So here FISD formula will not work. Feature selection, instance configuration, server configuration, database configuration. అదేం ఉండదు. సో ఆల్రెడీ సేమ్ IP మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో అది ఆల్రెడీ అదే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటది. Go to next. ఈవెన్ సర్వీస్ అకౌంట్ కూడా అదే తీసుకుంది. యూ నీడ్ టు ఎంటర్ పాస్వర్డ్, దట్స్ ఇట్. Click on next. That's it. Click on install. So node adding is very easy in SQL Server clustering. If you have another node, you can do the same. ఇంకో నోడ్ ఉందనుకోండి, సేమ్ ఇలాగే యాడ్ నోడ్ కొడతాము. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో. యు జస్ట్ క్లిక్ నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. You might face permissions issues here also.
Okay, completed. We didn't face any permission issue. Close this. సో ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసాం కదా, క్లోజ్ చేసి ఉండకూడదు. మనం సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా చెక్ చేసుకోవాలి. దాని స్టేటస్ చెక్ చేయాలంటే మనం సెటప్ బూట్ స్ట్రాప్, ఇన్స్టాలేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం స్టార్టింగ్ లో మాట్లాడుకున్నాం. సో గో టు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్, i2, SQL, bname, setup bootstrap. So not here. 160, setup bootstrap, SQL 22. Okay. Log summary.txt. So ఇది final result is passed. Request action add node. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ కి అయితే ఇన్స్టాల్ అని పడుతుంది, అదే ప్యాచింగ్ కి అయితే ప్యాచ్ అని పడుతుంది, అప్గ్రేడ్ అని పడుతుంది. రిమూవ్ కి అయితే, సో యాడ్ నోడ్ కి అయితే యాడ్ నోడ్ అని పడుతుంది. యాక్షన్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్, అన్ఇన్స్టాల్, అప్గ్రేడ్, ప్యాచింగ్, యాడ్ నోడ్. సో ఈ యాడ్ నోడ్ అనేది మనము త్రూ సైలెంట్ ఇన్స్టాలేషన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. summary.txt. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం అందుబాటులో లేదనుకోండి, గో టు లేటెస్ట్ టైం స్టాంప్. ఇది టైం స్టాంప్ 2024 12/12 14 అంటే 2 అన్నమాట టైం. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్, గివ్ మీ ఎ సెకండ్. So latest time date stamp, which one is it? What is the time? 4:55 now. 4:48 is the latest time. Go here. You can go to detail.txt. దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. You can go to view, click on file name and extensions. So view, file name and extensions. You can see extension detail.txt. So summary.txt. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే లాగింగ్ ఫైల్స్. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇక్కడ మనకు ఐడెంటిఫై అవుతాయి. మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం యూ కెన్ సీ దిస్ ఫైల్స్, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎర్రర్. ఇన్స్టాలేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ ఇన్స్టాల్డ్. గో టు node 1 or node 2, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓపెన్ క్లస్టర్ మేనేజర్. ఓకే, గో టు రోల్స్. నౌ యూ హ్యావ్ 2 రోల్స్. సో ఆల్వేస్ లో మనకి ఎలాగైతే అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ ఇక్కడికి వస్తాయో, ఎంటైర్ సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ వే ఆల్వేస్ ఆన్ లో ఫెయిల్ ఓవర్ చేసినట్టే హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ మేక్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో సిక్వెల్ సర్వర్, డిఫాల్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ node 1 and this instance 2, I can make this running as a node 2. Select node, I can change the node. So it will fail over to node 2. Is it clear? సో నోడ్ 2కి ఫెయిల్ ఓవర్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో నోడ్ 2కి ఫెయిల్ ఓవర్ చేసినప్పుడు గో టు డిస్క్. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఫర్ నోడ్ 1? డిస్క్. ఈ 4 డిస్క్స్ నోడ్ 1 అనమాట. సో నోడ్ 1 లో ఉంటాయి. ఫెయిల్ ఓవర్ అయిన డిస్క్లు నోడ్ 2 లో ఉంటాయి. See this. Go to roles. Node 2 failover completed. Go to node 2. Open this PC. See here. So data 2, log 2, backup 2, tempdb2. ఈ 4 డిస్క్లు నోడ్ 2 లో ఉన్నాయి. డేటా 1, లాగ్ 1, బ్యాకప్ 1, tempdb1. ఈ 4 డిస్క్లు నోడ్ 1 లో ఉంటాయి. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి రన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, అంటే ఇన్స్టాన్స్ ని వేస్ట్ గా పెట్టుకోకుండా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ప్యాసివ్ నోడ్ లో వర్క్ అవ్వదు సిక్వెల్ సర్వర్. Okay, let me make this node. I'll give you complete idea now. So some terminologies ఉన్నాయి.
Okay, go to here, this PC. So all disks came to node 1 now because owner of 2 instances is node 1. Go to node 2, you cannot find any cluster disk here. Okay, now come to the some terminologies. These are the terminologies. What is active passive cluster? So active passive cluster ఏంటంటే so olden days when cluster was configuring, there were only 2 nodes, node 1, node 2. Active passive cluster means wherever SQL Server runs, here SQL Server, this is considered as active. Wherever SQL Server not runs, this is considered as passive. Is it clear? So finally, this is cluster. క్లస్టర్ లోపల ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో మనకు కనిపించవు. సో ఏ నోడ్ లో యాక్టివ్ ఉంది, ఏ నోడ్ లో ప్యాసివ్ ఉంది అనేది మనకు తెలియదు. అంటే యాజ్ ఎ డిబి మనకు తెలుసు, కస్టమర్ కి తెలియదు. కస్టమర్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్స్ టు క్లస్టర్. సో ఏ నోడ్ లో అయితే SQL సర్వర్ రన్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం? వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? Wherever SQL server runs, we call it what? Active node. So this configuration is called as active passive cluster. Okay. సో ఒకవేళ ఇదే SQL సర్వర్ ఇక్కడ కూడా రన్ అయితే యాక్టివ్ అంటారా? వాట్ ఈస్ యాక్టివ్? యాక్టివ్ క్లస్టరింగ్ ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఈ క్వశ్చన్ కి 90% డివిఎస్ తప్ప ఆన్సర్ చెప్తారు. సో యాక్టివ్ అంటే SQL సర్వర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్స్టాన్స్ 1 అనుకున్నాం. ఇదే ఇన్స్టాన్స్ 1 ఇక్కడ కూడా రన్ అయితే ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ ఉంటది, ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ ఉంటది. దీన్ని యాక్టివ్ అంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. యాజ్ పర్ SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్, యూ కెనాట్ రన్ 1 ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ 2 నోడ్స్. ఓకే. సో ఇన్స్టాన్స్ ఖాళీగా పెట్టుకోవాలి మనం. ఒకవేళ ఈ నోడ్కి ఏదైనా జరిగితే ఇది ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుంది ఇక్కడికి. సో ఇది ఖాళీగా పెట్టుకోవడం ఎందుకని చెప్పి వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ నోడ్ 2 హియర్. సో ఇన్స్టాన్స్ 2 హియర్, I2. This is I2, this is I1. ఇది డిఫరెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ కాదు, డిఫరెంట్ ఇన్స్టాన్స్. ఈ నోడ్ లో కూడా నోడ్ 1 లో ఇన్స్టాన్స్ 1 ఉంది. SQL సర్వర్ రన్ అవుతుందా ఇందులో? నోడ్ 1 లో SQL సర్వర్ ఉందా? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. సో దీన్ని యాక్టివ్ అన్నాం. నోడ్ 2 లో కూడా SQL సర్వర్ ఉందా? No. సో దీన్ని కూడా యాక్టివ్ అంటాం. సో నో నోడ్ ఈస్ ప్యాసివ్. ఏ నోడ్ కూడా ఖాళీగా లేదు. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ క్లస్టర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో యాక్టివ్ క్లస్టర్ ఏంటంటే just now we have configured. Go to node 1, go to clue admin. So if you fail over to node 2, this is considered as a active. అన్ని node 1 లో ఉంటే యాక్టివ్ ప్యాసివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఇక్కడ నోడ్ 1 లోనే ఉన్నాయి అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటాం? యాక్టివ్ passive. యాక్టివ్ ప్యాసివ్. అదే దీన్ని ఏమంటాం? Active. సో ఏ నోట్ లో SQL సర్వర్ యాక్టివ్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అనేది చెప్తారు. ఓకే. సో ఇక్కడ కాపీ ఏం మెయింటైన్ కాదు. ఆల్వేస్ ఆన్ లో అయితే ఆ కాపీ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇట్ సెకండరీ డేటాబేస్. సో ఇన్ SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ కాపీ ఇన్ ప్యాసివ్ నోడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
ఎస్ అన్న. ఎస్ అన్న. ఓకే, ఫైన్. సో 2 నోడ్ క్లస్టర్‌కి బానే ఉంది. మీరు చెప్పేదంతా వెరీ గుడ్. ఐయామ్ హ్యాపీ. వాట్ అబౌట్ 3 నోడ్ క్లస్టర్? So I made another node here. This is node 3. దీన్ని ఏమనాలి మనం? What do we call it? Active 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 passive? యాక్టివ్ అన్న. యాక్టివ్ యాక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ప్యాసివ్ ఉంది కదా నోడ్. There is no SQL server here. So these terminologies you cannot use for multiple node clusters. For that purpose, we call them as a n+1 cluster. n+1 cluster. n+1 cluster అంటే n equal to active nodes. n equal to what? Active nodes. యాక్టివ్ నోడ్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమనాలి మనం? 2+1 cluster. Is it clear? ఎస్ అన్న. 1 అనేది ప్యాసివ్ నోడ్. What if I configured one more node? How do I call it? 2+2 క్లస్టర్. 2+2. 2+2 cluster. Very good. 2+2. 2 active cluster, 2 active nodes, passive nodes. సో దీన్ని n+1 అనకుండా n+m అనుకోవచ్చు. n అనేది యాక్టివ్ నోడ్స్, m అనేది ప్యాసివ్ నోడ్స్. ఓకే. సో I installed one more instance here. So what is this cluster name? 3+1 cluster. 3+1 cluster. Very good. సో ఎప్పుడు కూడా అట్లీస్ట్ 1 క్లస్టర్ ప్యాసివ్ పెడతారు. 1 నోడ్ క్లస్టర్‌లో ఎప్పుడు కూడా ఒక నోడ్, అట్లీస్ట్ 1 నోడ్ షుడ్ బి ప్యాసివ్. ఎందుకు ప్యాసివ్ ఉండాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ 1 డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్? నోడ్ 2 ఆర్ 3 యాక్టివ్‌గా ఉంటాయి. నోడ్ 2 గాని, 3 గాని, 4 గాని ఎళ్తదనుకో. ఓకే. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ SQL 1 వచ్చేసి నోడ్ 2కెళ్ళిందనుకుందాం. ఇది డిజాస్టర్ అయింది. నోడ్ 2 డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి. సో యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ సింగిల్ లోడ్ ఉండింది. ఇప్పుడు డబుల్ లోడ్ 2 ఇన్‌స్టాన్సెస్ రన్ అయితుంది. ఓకే. నోడ్ 2 డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్? నోడ్ 3కి గాని, నోడ్ 4కి గాని ఎళ్తాయి. అవునా? ఏ నోడ్‌కెళ్ళాలి అనేది వి కెన్ డిసైడ్. బట్ రైట్ నౌ యాస్ ఎ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ 3కెళ్ళాయి అనుకుందాం. ఇది డిజాస్టర్ అయింది. ఓకే. ఇక్కడ ట్రిపుల్ లోడ్ పడింది. అవునా? ఈ ట్రిపుల్ లోడ్‌ని ఇన్‌స్టాన్స్ తట్టుకోగలుగుతదా లేదా అనేది ఒక థింగ్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ SQL 4 ఇన్‌స్టాల్ చేసామనుకోండి, i4. సో ఈ 3 ఇన్‌స్టాన్సెస్ ప్లస్ 4 ఇన్‌స్టాన్సెస్ ఒకే దాంట్లో, ఇది కూడా డిజాస్టర్ అయితే 4 ఇన్‌స్టాన్స్‌లు ఒకే నోడ్‌లో రన్ అవ్వాలంటే కష్టమవుతుంది. లోడ్ ఎక్కువైతుంది. సో ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అన్ని నోడ్స్ డిజాస్టర్ అయితే సింగిల్ నోడ్ మీద రన్ అవుతాయా లేదా? ఆ కెపాసిటీ మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. సో లోడ్‌ని తగ్గించడం కోసం ఒక నోడ్ ప్యాసివ్ పెడతాం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కాన్ఫిగరేషన్‌లో నేనేం చేస్తానంటే నోడ్ 4 ప్యాసివ్ పెట్టాను. దేర్ ఆర్ 2 కాన్సెప్ట్. ప్రిఫర్డ్ ఓనర్, పాసిబుల్ ఓనర్. ప్రిఫర్డ్ ఓనర్ ఏంటంటే SQL ఇన్‌స్టాన్స్ 1కి నోడ్ 1 ఈస్ ప్రిఫర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2నే పెడదాం. ఇది తీసేద్దాం అనుకోండి. SQL 1, SQL 2 ఇన్‌స్టాన్సెస్ రన్ అవుతున్నాయి. i2. So this is active passive.
1+3 cluster. Is it correct? యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అనొచ్చు కదమ్మా. అందులో మల్టిపుల్ ప్యాసివ్స్ ఉన్నాయి కదా. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే 2 నోడ్స్, ఇది మల్టీ నోడ్స్ ఉన్నాయి. 1+3 Okay. క్లస్టర్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ 1 అనేది హై కాన్ఫిగరేషన్ కంప్యూటర్. లేదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 years నుంచి ఈ 3 కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నా. ఓకే, I'll tell you this example. So your father has a bike. Bike is Splendor. Okay, and you bought, let's assume, Discover bike also. Your brother has bought. So you are the younger son, okay, or younger daughter. So your father vehicle is Splendor. Your brother vehicle is Discover. And recently your brother bought one more bike, that is Bullet, Royal Enfield. So ఈ త్రీటిలో if you want to use, you are free to use, right? మీకు 17-18 years దాటాయి. సో చిన్న కొడుకు చిన్న కూతురు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ లేదంటే కార్ అనుకోండి. ఓకే, విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్ బయటకు వెళ్ళాలంటే? ఈ మూడిట్లో Depends ఏది అన్న. ప్రిఫర్ చేస్తారు? డిపెండ్స్. Depends. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు గో లాంగ్ జర్నీ. బుల్లెట్. బుల్లెట్ తీసుకెళ్తారు. వై యు ఆర్ ప్రిఫరింగ్ దిస్? దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, కంఫర్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర మారుతి కార్ ఉంది. ఓకే, అలాగే XUV 300, 700 ఉంది, బెంజ్ కార్. ఈ మూడిట్లో మీరు కార్ తీసుకెళ్లాలంటే ఏ కార్ ప్రిఫర్ చేస్తారు? విచ్ కార్ యూ ప్రిఫర్? డోంట్ టెల్ మారుతి. మారుతి చెప్తే మీరు చాలా కరువులో ఉన్నారు అనుకోవాల్సింది వస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ కార్ యూ ప్రిఫర్? You are free to use these 3 cars. Benz car. Why you are choosing Benz? Because కంఫర్ట్ ఉంది. you felt this car is very good. This car has very, very great specifications and luxury and comfort, everything based on these 3 computers. You choose Benz computer. In the same way, I might have one preference over 4 computers. ఈ 3 కంప్యూటర్లు ఈ 2 కంప్యూటర్లు ఆల్రెడీ 5 years నుంచి వాడుతున్నా. ఈ 2 కంప్యూటర్లు కొత్తగా యాడ్ చేశా. ఇందులో ఈ కంప్యూటర్ వెరీ బ్రాండ్ న్యూ. సో ఐ ప్రిఫర్ దిస్ నోడ్. నా SQL సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్లన్నీ ఇందులోనే రన్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ మై ప్రిఫర్డ్ నోడ్. ప్రిఫర్డ్ నోడ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి, నెట్వర్క్ ఇష్యూనో ఇంకొక ఇష్యూనో వచ్చి ఇవి ఫెయిల్ అవర్ అయ్యాయి ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఫర్ సమ్ రీజన్స్ మళ్ళీ మీరు ఆ నెట్వర్క్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోయింది, లేకపోతే మీరు వెళ్ళి రిజాల్వ్ చేశారు, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి. ఆల్వేస్ మై ఇన్స్టాన్సెస్ మస్ట్ రన్ ఆన్ దిస్ నోడ్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ నోడ్. దిస్ ఇస్ మై ప్రిఫర్డ్ నోడ్. ప్రాబ్లం వల్ల ఎక్కడికైనా వెళ్ళని. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే, ఫెయిల్ అవర్ అవ్వనివ్వండి, మళ్ళీ ఫెయిల్ బ్యాక్, మళ్ళీ ఈ నోడ్ కరెక్ట్ గా అవైలబుల్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ నోడ్కే రావాలి ఇన్స్టాన్స్లన్నీ. దిస్ ఈజ్ మై ప్రిఫర్డ్ వన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ సమ్ రీజన్. ఆ నోడ్ మంచిగా ఉంటుంది, కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, స్పెసిఫికేషన్ బాగుంటుందని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఐ చూస్ దట్ వన్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ప్రిఫర్డ్ నోడ్? ప్రిఫర్డ్ ఓనర్ అంటే ఇది. ఓకే, is it Okay. clear? Okay, so now let me tell you another thing. Possible owner, SQL I2, I3. Okay, so possible owner అంటే ఏంటి?
ఈ నోడ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ కి ఓనర్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెల్ I1 ఇన్స్టాన్స్ 1 అనేది నోడ్ 4కి వెళ్ళొచ్చు, నోడ్ 3కి వెళ్ళొచ్చు, నోడ్ 2కి ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు. అది నా కండిషన్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డిజైన్ ఎలా ఉంటదంటే ఇక్కడ 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. మాక్సిమం ఒక కంప్యూటర్‌లో 2 ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే వెళ్ళాలి. 3 ఒకే చోటుకి వెళ్ళకూడదు. అది నా కండిషన్. సో నేనేం చేస్తానంటే I1కి లెట్ మీ చేంజ్ కలర్. I1 is green color, right? So node 3 is possible owner, node 4 is possible owner. ఒకవేళ దీనికి డిజాస్టర్ అయితే ఇక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ దిస్ అనదర్ కలర్. ఇన్స్టాన్స్ 2కి ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓనర్, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓనర్. It should never go to instance 3, node 3. Let me choose instance 3. This is my design అన్నమాట. సో నోడ్ 3లో ఇన్స్టాన్స్ 3 ఉంది. ఇది ప్రిఫర్డ్ ఓనర్. పాసిబుల్ ఓనర్ లిస్ట్ లో నేను ఏం పెడతాను అంటే ఓకే, ఎయిదర్ నోడ్ 2 ఆర్ నోడ్ 3, నోడ్ 4. నోడ్ 4లో మీరు అనొచ్చు అన్ని వచ్చేదానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నాయా అంటే దట్ ఈస్ రేర్ కేస్. అన్ని ఫెయిల్ అవ్వడానికి రేర్ కేస్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఏదో ఒకటి కానీ 2 కానీ వస్తాయి, 3 ఒకేసారి రావు, రేర్ కేస్. సో ప్యాసివ్ నోడ్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ విత్ స్టాండ్. సో దిస్ ఈస్ మై డిజైన్. ఇన్స్టాన్స్ 1 కి పాసిబుల్ ఓనర్ లిస్ట్ లో ఏమేమి పెట్టచ్చు నేను? వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ 1 పాసిబుల్ ఓనర్? Node 3, Node 4. నోడ్ 3 and 4. ఇన్స్టాన్స్ 2 కి Node 1, Node 4. 1 and 4. నోడ్ 3 కి ఇన్స్టాన్స్ 3 కి Node 2, Node 4. 2 and 4. సో పాసిబుల్ ఓనర్ అంటే ఇఫ్ ఫెయిల్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ విచ్ ఆర్డర్ కూడా డిసైడ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 and 4 పెట్టినాం కదా నోడ్ 1 కి. 2 ఫస్ట్ 4 సెకండ్ పెట్టినాం అనుకోండి. 3 ఫస్ట్ and ఫెయిల్ 4. ఎవర్ అయితే 2 and 4 ఫస్ట్ దాన్ని. ఓకే, 3 and 4 సారీ. సో ఇన్స్టాన్స్ 1 ఇప్పుడు మనము 3 and 4 డిసైడ్ చేసాం. ఈ ఆర్డర్ ఫస్ట్ 3 పెట్టామనుకోండి, ఒకవేళ ఫెయిల్ ఎవర్ అయితే ఫస్ట్ వెళ్తుంది, 3 అందుబాటులో లేకపోతే 4 వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ విచ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ ఓవర్ షుడ్ హ్యాపెన్. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్సో. ఈ కాన్సెప్ట్ దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే, సో దిస్ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్స్ టు రోల్స్. రోల్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? సో ఈ రోల్స్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంది కాబట్టి సీక్వెల్ సర్వర్ కి అప్లై చేసుకోండి. అదే అవైలబిలిటీ గ్రూప్ ఉంటే అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కి అప్లై అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. So preferred owner means favorite owner. So that nodes always should run as a primary. For example, నేను ఇంకోటి చెప్పొచ్చు. సో సీక్వెల్ 1 కి ఇన్స్టాన్స్ 1 కి ఇది పాసిబుల్ ఓనర్స్. ప్రిఫర్డ్ ఓనర్ నేను సెట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ 1 కి నోడ్ 1 ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఓనర్. ఇన్స్టాన్స్ 2 కి నోడ్ 2 ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఓనర్. ఇన్స్టాన్స్ 3 కి నోడ్ 3 ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఏదైనా కండిషన్ లో ఫెయిల్ ఓవర్ జరిగి నోడ్ 4 కి వెళ్ళింది అనుకున్నాం, మళ్ళీ ఫెయిల్ బ్యాక్, ఇది నోడ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది, ఇది మళ్ళీ ఫెయిల్ ఓవర్ అయితే నోడ్ 3కో నోడ్ 2కో వెళ్ళకూడదు, ఆటోమేటిక్ గా నోడ్ 1కే రావాలి. ఈ డిజైన్ వల్ల ఏంటంటే మనము లోడ్ ఒకే నోడ్ మీద పడకుండా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మనం ఈ ఆప్షన్ సెట్ చేయలేదనుకోండి, సో నెక్స్ట్ టైం ఫెయిల్ ఓవర్ అయితే ఇది నోడ్ 3కి వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ అక్కడ ఒకటి రన్ అవుతుంది, లోడ్ ఎందుకు వేస్ట్? సో ఆటోమేటిక్ గా నోడ్ 1కి వెళ్ళాలి. నోడ్ 1 ఈజ్ మై ప్రిఫర్డ్ ఓనర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
Yes, sir. This is about preferred owner, possible owners. So ప్రిఫర్డ్ ఓనర్ ని మీరు ఎక్కడ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేయొచ్చు, పాసిబుల్ ఓనర్ ని మీరు ఎక్కడ సెట్టింగ్ చేయొచ్చు. గో టు రిసోర్సెస్, ఇవి రోల్స్, ఇవి రిసోర్సెస్. ఇక్కడ ఏముంటే అవి రిసోర్సెస్ అంటారు. డిస్క్స్ ఆర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, storage is resources. Network name, SQL server name is resource. Roles are, this is role, fine, these are resources. Go to any resource name, network to this one is right click, go to properties. Okay, go to advanced policies. You can choose possible owners here. సో ఈ ఇన్స్టాన్స్ 2 కి పాసిబుల్ ఓనర్స్ లిస్ట్ లో నోడ్ 1 నోడ్ 2 రెండు ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే నోడ్ 2 నోడ్ 1 ఇన్స్టాన్స్ లిస్ట్ లోంచి తీసేయచ్చు. వాట్ ఎవర్ యూ చూస్ హియర్ దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ పాసిబుల్ ఓనర్ లిస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎలా వెళ్తాము? go to resources, these are resources. Right click on resource, go to properties, go to advanced policies. Here possible owners. Okay, leave it. Where is preferred owner? You can directly choose from here. This is preferred owner. Any node undi ikkada preferred owner. Right click here, go to properties. See here, this is the preferred owner list. మీరు ఏది చూస్ చేసుకోకపోతే ఎనీ నోడ్. If you choose one, it is preferred owner. Up or down కొడితే ఇది సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, అప్ కొడితే ఇది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. Is it clear? Yes, sir. Okay, so these are the options. So instance 1, instance 2. ఇప్పుడు మనం ఇది యాక్టివ్ క్లస్టర్. సో సరే, 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. 2 నోడ్స్ లో కూడా SQL సర్వర్ రన్ అవుతుంది. నోడ్ 1 కి ఓనర్ ఈజ్, సో డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఓనర్ ఈజ్ నోడ్ 1, SQL ఇన్స్టాన్స్ 2 కి ఓనర్ ఈజ్ నోడ్ 2. సో దీస్ ఆర్ ద డిస్క్, స్టోరేజ్ డిస్క్ రిలేటెడ్ టు దిస్ రోల్. ఈ రోల్ కి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ ఇవి. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే డిపెండెన్సీ. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్, రైట్? రిసోర్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో హియర్ brother is role. These options are resources. మీరు ఏ రిసోర్స్ తో ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే ఒక రిసోర్స్ ని వాడుకోవాలి, అవునా? సో బ్రదర్ వాంట్స్ టు గో అవుట్, హీ కెన్ చూస్ బుల్లెట్, డిస్కవర్, స్ప్లెండర్, వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ రిసోర్స్. రిసోర్స్ అనేది మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్, మనం వర్క్ అవ్వడానికి మనం వాడుకోవాల్సిన ఆప్షన్స్. ఓకే, రోల్ అనేది సో మెయిన్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. సో ఇక్కడ SQL సర్వర్ అనేది రోల్. SQL సర్వర్ కి ఏమేం కావాలి వర్క్ చేయడానికి? స్టోరేజ్ కావాలి, ఓకే, అలాగే ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, క్లస్టర్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్, ఒక నేమ్ లిజనర్ నేమ్, దాన్నే క్లస్టర్ నేమ్ అంటాం. లిజనర్ నేమ్ కావాలి, లిజనర్ నేమ్ కి ఐపీ కావాలి. సో ఇవన్నీ కావాలి, అవునా? ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ కావాలి, మెయిన్ సర్వీస్ అకౌంట్, ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ కావాలి. ఇవన్నీ కావాలా వద్దా? ఓకే, ఇవన్నీ వేటి మీద ఏవి డిపెండ్ అవుతున్నాయి అనేది డిపెండెన్సీ రిపోర్ట్, డిపెండెన్సీ. సో గో టు హియర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ డిపెండెన్సీ, ఫైన్, రైట్ క్లిక్ హియర్, more actions, show dependency report. Open this. Allow blocked content. Come here. This is the dependency.
ఓకే, అంతా కనిపిస్తుంది కదా. See now. So all are depended on first IP address. ఫస్ట్ IP అడ్రస్ ఉంది. ఈ IP అడ్రస్ మీద SQL సర్వర్ నెట్వర్క్ నేమ్ డిపెండ్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ నేమ్, ఈ మెయిన్ సర్వీస్ ఉంది చూసారా, SQL సర్వీస్ మెయిన్ సర్వీస్. ఈ మెయిన్ సర్వీస్ అనేది స్టోరేజ్ డిస్క్ 1 2 3 4 డిస్క్ల మీద, డిస్క్లతో పాటు నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. ఓకే, ఈ ఏజెంట్ సర్వీస్ అనేది ఇది పార్ట్ జనరల్ సర్వీస్. ఈ సిఈఐపి అనేది ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటుంది సిఈఐపితో. వాట్ ఈస్ సిఈఐపి? లెట్ మీ షో యూ. సిఈఐపి కస్టమర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ SQL లో జరిగే స్టాటిస్టిక్స్ అన్నిటిని ఇది కలెక్ట్ చేసి SQL కి కంపెనీకి మైక్రోసాఫ్ట్ కి పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఇది ఆప్షనల్, ఇది కావాలంటే పెట్టుకోండి, లేకపోతే డిలీట్ చేయండి. ఎలా డిలీట్ చేయాలి? యూ కెన్ గో టు సర్వీసెస్, యూ కెన్ స్టాప్ దేర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ లో ఉంటుందా? లెట్ మీ చెక్ దట్. Can you see CEIP here? No, you cannot see here. Go to services, all services, not only SQL services. మీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న మిగిలిన సర్వీసెస్ అన్ని. services.ms. సో ఇక్కడ SQ అని టైప్ చేయండి, SQL వచ్చేస్తాయి. కమ్ హియర్, సిఈఐపి సర్వీస్, సిఈఐపి సర్వీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ మెయింటైన్ ఇట్. ప్రొడక్షన్ లో అయితే దీన్ని డిజేబుల్ చేసి పెడతారు. డవ్ సర్వర్స్ లో మీకు ఉంచాలి అనుకుంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి స్టాప్ కొట్టండి. రన్ అవ్వాలనుకుంటే రన్ అవ్వని, రైట్ క్లిక్ స్టార్ట్, అది మీ చాయిస్. ఓకే, సో కమ్ హియర్, డిపెండెన్సీ రిపోర్ట్. ఇఫ్ యు సీ డిపెండెన్సీ రిపోర్ట్, ఓకే, సో మెయిన్ సర్వీస్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? ఫిజికల్ డిస్క్, అన్ని డిస్క్లు ప్లస్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? IP అడ్రస్. సో ఈ డిపెండెన్సీ అనేది మనము సెట్టింగ్స్ లో కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. వేర్ షుడ్ వి చెక్ ఇట్? ఓకే, గో టు క్లస్టర్ అడ్మిన్, రైట్. సో SQL నెట్వర్క్ ఉంది కదా, ఓపెన్ దిస్ IP అడ్రస్, రైట్ క్లిక్, గో టు ప్రాపర్టీస్. సో యాజ్ పర్ డయాగ్రామ్, నెట్వర్క్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? ఈ నెట్వర్క్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? IP మీద డిపెండ్ అయ్యి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ అండి. ఓకే, సో గో టు డిపెండెన్సీస్, IP అడ్రస్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ IP అడ్రస్ ఇక్కడ లేకపోతే, బై ఎనీ రీజన్ ఇది మిస్ అయిందంటే దెర్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ, అంటే మీకు నెట్వర్క్ కనెక్ట్ కాదు. ఓకే, go to main service. This is main agent, right? Go to dependencies, more action, show dependency. Okay, fine. Go to properties, dependencies. See, main service దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? This is main service, all storage disk, network name. 5 entities, 5 resources మీద డిపెండ్ అయ్యి. ఆ 5 entities ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేద్దామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. Go to cluster manager. Go to properties, dependencies, disk 5, 6, 7, 8 and SQL network 2. 5 resources ఉన్నాయా?
ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆన్ విచ్ ఆర్డర్ ఆల్ రిసోర్సెస్ ఫెయిల్ ఓవర్ జరిగేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ 2 నుంచి నోడ్ 1కి ఫెయిల్ ఓవర్ చేశాను అనుకోండి, ఏది ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్తుంది, ఏది ఫస్ట్ ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది? ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఓకే, సో చూడండి, లెట్స్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఆన్లైన్ లోంచి డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ కి వెళ్ళదు ఏ రిసోర్స్ కూడా. ఆన్లైన్ వచ్చిందా, తర్వాత ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ ఆఫ్లైన్, ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ ఆఫ్లైన్, ఆఫ్లైన్ లోకి ఉండేది మళ్ళీ ఆన్లైన్ లోకి రావాలా, ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్ పెండింగ్ ఆన్లైన్. సో ట్రాన్సిషన్ వే ఉంటుంది. లెట్స్ అబ్జర్వ్, చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మూవ్ నోడ్, సెలెక్ట్ నోడ్ ఈస్ నోడ్ 1. చూడండి, ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ మళ్ళీ ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేసాయి, ఆన్లైన్ పెండింగ్ ఆన్లైన్, మళ్ళీ ఆన్లైన్ పెండింగ్ ఆన్లైన్ పెండింగ్ ఆన్లైన్. సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే కష్టము. లెట్ మీ షో యూ డయాగ్రమెట్రికల్లీ హౌ ఫెయిల్ ఓవర్ హ్యాపెన్స్. So this is node 1, this is node 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫెయిల్ ఓవర్ స్టార్ట్ చేస్తూనే సీక్వెల్ సర్వర్ ఏజెంట్ ఉంటుంది చూసారా, ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్లైన్ డైరెక్ట్ వెళ్ళదు, ఇది ఆన్లైన్ ఉంది కదా, ఆన్లైన్ లో ఉండేది ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ వస్తుంది, తర్వాత ఆఫ్లైన్ కి వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉంది. ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఉండేది ఏమవుతుందంటే ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ వస్తుంది, తర్వాత ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోయినా నెక్స్ట్ ఏది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సీక్వెల్ సర్వర్ మెయిన్ ఇన్స్టాన్స్, మెయిన్ సర్వర్, ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ ఆఫ్లైన్, తర్వాత అన్ని స్టోరేజ్ డిస్క్లు నెట్వర్క్ ఒకేసారి ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళేంత వరకు ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళవు. వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ పని చేయవు, ఇవన్నీ ఇది వచ్చేసి దీని మీద వీటి మీద డిపెండెంట్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళాలి, తర్వాత ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళాలి, తర్వాత ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళాలి, ఫైనల్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్తుంది. ఇది నోడ్ 1 లో. సో నోడ్ 2 ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వాలి, నోడ్ 2కి ఫెయిల్ ఓవర్. సో నోడ్ 2కి ఫెయిల్ ఓవర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఆఫ్లైన్ లో ఉంటుంది, బై ఛాన్స్ ఇది ఫస్ట్ దీని స్టేటస్ ఆఫ్లైన్ లో ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం ఆఫ్లైన్ నుంచి ఇది ఆన్లైన్ పెండింగ్ స్టేటస్ కి వస్తుంది, ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్. తర్వాత స్టోరేజ్ డిస్క్లు నెట్వర్క్ అన్ని కలిపి ఒకసారి ఆన్లైన్ లోకి వస్తాయి, తర్వాత మెయిన్ సర్వీస్ ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది, తర్వాత ఏజెంట్ సర్వీస్ ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది, సిఈఐపి ఉంటే లాస్ట్ లో సిఈఐపి ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ఓవర్. సో ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ లోకి రాదు, ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్ పెండింగ్ ఆన్లైన్. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ఓవర్. Is it clear? Yes, Anna. Anybody have any doubts? సో ఇవన్నీ మనము ఆల్వేస్ ఆన్ లో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఇవన్నీ డిపెండెన్సీ రిపోర్ట్స్ ఆల్వేస్ ఆన్ లో కూడా ఉంటది. సో దాంట్లో లిజనర్ నేమ్ కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి, ఇంకా మల్టీ సబ్నెట్ లో 2 డిపెండెన్సీలో ఉండాలి. లెట్ మీ షో యూ, వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఆల్సో. సో నేను కావాలనే డిస్కార్డ్ చేయలేదు.
So I'll tell you in the future, I'll explain you about managed instance also, if time cooperates. Managed instance, we have 3 types of PaaS databases. ఇది managed instance అన్నమాట. This is the server name, this is the ID. Cloud లో ఇన్స్టాన్స్ ఉండడం. ఓకే, ట్రస్ట్ సర్వర్. సో టెస్ట్ పర్పస్ ఇది క్రియేట్ చేశాను. దీని ఇంకా ట్రబుల్ షూట్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది. సో we will discuss what is managed instance, what is PaaS database, cloud లో SQL server ఎలా ఉంటుంది, everything we will discuss. Right now we are also discussing in cloud, but it is in IaaS. IaaS means what? Infrastructure as a In an service. Infrastructure as a As a service. service. సో అంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, ఈ కంప్యూటర్ ని క్లౌడ్ లో పెట్టుకొని ఇందులో ఆన్ ప్రైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో అలా చేస్తుంది. PaaS అంటే ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. సో డైరెక్ట్ SQL సర్వర్ డేటాబేస్ ఇస్తారు. సో PaaS డేటాబేస్ లో 2 types ఉంటాయి, 3 types ఉంటాయి. సో వన్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్టన్ డేటాబేస్, ఆల్ ఆర్ కంటైన్డ్ డేటాబేస్. సింగిల్టన్ డేటాబేస్ అంటే కంటైన్డ్ డేటాబేస్. అనదర్ వన్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ పాపులర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ పూల్. కంటైన్డ్ డేటాబేస్లని ఒక గ్రూప్ గా పెట్టుకుంటాం. సో విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో రైట్ నౌ వర్చువల్ మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయా? ఆల్వేస్ అని కంపేర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. గో టు హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ స్టాప్ దిస్. ఇది క్రియేట్ అవ్వడానికి కూడా 4-5 hours పడుతుంది. స్టాప్ దిస్, డేంజరస్. సో మంత్లీ 50,000 60,000 ఖర్చు అవుతుంది దీనికి. ఫైన్. Let me connect to the group. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ మేనేజర్ ఉంటే పని ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే ఒక్కొక్క రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ MSTS తీసుకొని ప్రతి దానికి ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఇవన్నీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతాయి. ఆల్వేస్ ఆన్ లో మీకు డిపెండెన్సీ లిస్ట్, పాసిబుల్ ఓనర్, ప్రిఫర్డ్ ఓనర్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా బాగా చూపించచ్చు. లెట్ మీ షో. 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో క్లస్టరింగ్ రిలేటెడ్ కదా, మనకు అసలు SQL సర్వర్ తో పని లేదు. ఓపెన్ క్లూ అడ్మిన్. సో రోల్స్ లో మనకు ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేస్తే SQL సర్వర్ ఉంది. ఇది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, ఇది అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లెవెల్. అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లెవెల్. గో టు నోడ్స్, ఎనీ నోడ్ AG3. దిస్ ఈజ్ రోల్. ఆ రోల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు జస్ట్ రిసోర్సెస్ చూజ్ చేసుకుందాం. గో టు రిసోర్సెస్, లిజనర్ రైట్, సర్వర్ నేమ్, రైట్ క్లిక్, go to properties, go to dependencies,
2 IPs are dependent because this is Korea network, this is India network. సో IPs డిపెండెన్సీస్ గా ఉండాలి ఇక్కడ. సో ఇది ఆఫ్లైన్ లో ఉంటది, ఇది ఆన్లైన్. ఏ నెట్వర్క్ లో డేటాబేస్ ఉంటే అవైలబిలిటీ గ్రూప్ నెట్వర్క్ ఐపీతో వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కెన్ యూ సీ dependency report here? Yes. Come here, right click, more actions, show dependency report. See this. ఇక్కడ స్టోరేజ్ లేదు, అవైలబిలిటీ గ్రూప్ ఉంది. అవైలబిలిటీ గ్రూప్ నెట్వర్క్ నేమ్ మీద డిపెండెంట్. నెట్వర్క్ నేమ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ రెండింటి మీద. నెట్వర్క్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిజనర్. ఇక్కడ నెట్వర్క్ నేమ్ ఏంటి? సిక్వెల్ సర్వర్ క్లస్టర్ నెట్వర్క్ నేమ్. So what is network name here? నెట్వర్క్ నేమ్ అంటే నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ నేమ్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్? yes అన్న, SQL network. ఓకే, నెట్వర్క్ 2. ఈ నెట్వర్క్ 2 అనేది ఏంటంటే నోడ్ 1 కానీ నోడ్ 2 కానీ నోడ్ 3 కానీ ఏ కంప్యూటర్ లో SQL సర్వర్ ఉన్నా we will connect to SQL server with this name. You can call it as a listener also. Okay, so if you see here, network name is listener name. ఈ లిజనర్ అనేది ఈ ఐపీస్ మీద డిపెండెంట్. Go to properties, see preferred owners. ఏ నోడ్ ప్రిఫర్ ఓనర్ మీకు అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కి. Go to failover we will see. Next, come to that role, resource, AG group 3, go to properties, advanced policies, possible owners. Is it clear? సో పాసిబుల్ ఓనర్స్, ప్రిఫర్డ్ ఓనర్స్ అనేది అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓనర్? The order of failovering and which node should failover. If failover happens, which nodes my existing instance take place? ఏ నోడ్ కి నా ఇన్స్టాన్స్ వెళ్ళాలి, ఫెయిల్ ఓవర్ అయ్యేదానికి ఏ నోడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి, దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓనర్. ప్రిఫర్డ్ ఓనర్, మై చాయిస్. సో విచ్ వన్ షుడ్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ నోడ్? ఓకే, సో ఓపెన్ దిస్, come to the points. Active passive cluster. What is active passive cluster? The active node which has a SQL instance SQL server. installed. Yes. So there will be 2 nodes. Wherever SQL server running, that is called as active node. Only one node contains SQL server. Another node is passive one. Active means there will be 2 nodes and 2 different SQL server instances, not same instance. So each node running different SQL server instance, that is called as active. సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ క్లస్టర్, మీకు ఎన్ని నోట్స్ అయినా ఉండనివ్వండి, ఒకే ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఉంది SQL సర్వర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్. మల్టీ ఇన్స్టాన్స్ క్లస్టర్, దెర్ ఆర్ మల్టీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ దట్ ఎంటైర్ క్లస్టర్. 3+1, 3 యాక్టివ్ నోడ్స్, 1 passive node. N+1, n యాక్టివ్ నోడ్, 1 passive node. యాక్టివ్ క్లస్టర్. ఓకే, ఆల్ నోడ్స్ ఆర్ యాక్టివ్. N+n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ క్లస్టర్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ క్లస్టర్స్, ప్యాసివ్ నోడ్స్. సో N+n అంటే ఏంటంటే ఎన్ని యాక్టివ్ ఉంటే అన్ని ప్యాసివ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను ఇలా చేశాను అనుకోండి, 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్స్టాన్సెస్ లేవు, 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి. We can call it 2+2 cluster. Is it clear?
Yes, Anna. So this one completed. Dependency report. Yes, we completed dependency report also. Possible geo cluster, let it be. Preferred owner, we completed. Possible owner, yes, we completed. Come to settings part. Take 5 minutes break. We will come to settings part. If possible, there are only 2-3 concepts. Patching we already done in Always On. So patching we are not going to perform here. Same procedure. So take 5 minutes break. We will assemble at 11:20. We'll complete it today.